આ સાથે હવે આગળ વાત કરવી છે એ લોકોની કે જે લોકો રસ્તા ઉપર આવી ગયા છે માત્ર એક બિલ્ડરની બેદરકારીના કારણે। વાત કરી રહી છું સુરતની શિવ રેસિડેન્સીના વિવાદની। શિવ રેસિડેન્સીની પ્રોટેક્શન દિવાલ ધરાશાયી થઈ હતી, જે મામલે શિવ રેસિડેન્સીના લોકોએ રસ્તા ઉપર ઉતરીને આજે ચક્કાજામ કરવો પડ્યો છે। 400 જેટલા લોકો છે અને તમામ લોકો રસ્તા ઉપર ઉતરી આવ્યા છે। જ્યારે જે પ્રોજેક્ટ બિલ્ડર દ્વારા બનાવવામાં આવતો હતો અને જે બિલ્ડરની બેદરકારી કહો કે ભૂલ કહો જેના કારણે પ્રોટેક્શન વોલ ધરાશાયી થઈ ગઈ, એ લોકોને જ્યારે ફોન કરવામાં આવે છે, સ્થાનિકો ફોન કરે છે રહીશો, તો કોઈ ફોન ઉપાડવા વાળું પણ નથી। લોકોએ આખરે કોઈ રસ્તો ન સૂઝતા પોતે જ રસ્તા ઉપર ઉતરી આવ્યા અને ચક્કાજામ કરીને વિરોધ નોંધાવ્યો। વિવાન પ્રોજેક્ટના બિલ્ડર સામે કાર્યવાહીની સ્થાનિકો દ્વારા માંગ ઉઠાવવામાં આવી રહી છે। 4 ટાવરમાં રહેતા લોકોના મકાન ખાલી કરાવવામાં આવતા લોકોમાં ભારોભાર રોષ ફાટી નીકળ્યો છે। સલામતીના ભાગરૂપે 4 બિલ્ડિંગ ખાલી કરાવી દેવાઈ છે। જોકે લોકો પોતાના બાળકો સાથે હવે ક્યાં જશે એ સવાલ છે। જે ઘરમાં નાનપણ વીત્યું છે, જે ઘરમાં 15 વર્ષ સુધી તમે રહ્યા છો, જે છત નીચે તમે સુરક્ષિત અનુભવતા હતા, આજે એ જ છત મૂકીને તમારે બહાર રસ્તા ઉપર ઉતરી આવવું પડે છે કોઈકની બેદરકારીના કારણે। જે એક રૂપિયો તમે ભેગો કરીને ઘર ખરીદ્યું હતું, આજે એક દિવાલના કારણે છત છોડવી પડે છે અને લોકોમાં ભારોભાર રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, દુઃખ જોવા મળી રહ્યું છે। हम रोड पे आ गए, बोलो आप कहाँ जाए भैया, सब बीमार है हमारे घर में, रोटी पानी इलेक्ट्रिसिटी सब बंद कर दिया, कहाँ जाए हम लोग। कितने सारे फ्लैट खाली हो गए, एक नहीं है, 4 बिल्डिंग 5 तो पहले कराया था, अब 3 हमारा भी खाली करवा दिया है। तो हम ऑफिस गए हुए आदमी भी लौट के आ रहे हैं, हेनरी का अपने परिवार है उनको दूसरी जगह छोड़ के आ रहे हैं, तो ये क्या मजाक पकड़ के रख लिया है क्या इन लोगों को खाली करवा दो, ऐसा नहीं होगा। सपोर्ट क्या मांग बस जाओ तुम लोग भी यहाँ से जाओ, CD वाले जो 2 बिल्डिंगें बची है, हमारे वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमको निकाल रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल शिव रेसिडेंसी जी टावर 26 में रहती है। आप लोग 3 दिन से जो कर रहे हो, इसका कोई सॉल्यूशन निकल रहा है? कोई सॉल्यूशन तो निकालो। ये करने से क्या होगा मीडिया में भैया के लिए दिया है बस, वो भी रहने के लिए 5 किलो कहाँ जाएगा बच्चा को लेकर? आप भैया बताओ मेरे को। शिव रेसिडेंसी जी बिल्डिंग में रहती हूँ मैं, हमें कुछ हमारा कुछ करके दो, हमें फ्लैट बना के दो, कुछ भी करके दो। हमारे 2-3 दिन हो गए हम लोग खाना खाए हुए, ना बच्चे भूखे हैं, ना स्कूल जा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। कुछ करना पड़ेगा आपको, कुछ भी करो चाहे। નથી પોલીસ નથી એસએમસી અમારી સુરક્ષા કરવા વાળું કોણ છે? આજે અમે 3 દિવસથી છોકરા સાથે અહીંયા બેઠેલા છે, કોઈ અમને ખાવા પીવાનું કે કશું પૂછેલું નથી। અમારી જવાબદારી કોણ લેશે? નથી અમારા મકાન જો કેવા મચ્છર કરતા જોવા છોકરાને આ રોડ પર લઈને બેઠા હતા, છોકરાની હાલત જો તે માટે ખાલી કરાયું છે। બિલ્ડરે અમને 3 દિવસ માટે રૂમો આપી છે, તો ચોથા દિવસે અમે જઈશું કઈ એને છાપરું આપ્યું પણ પેટ નથી આપ્યું। પેટ ભરવાનું અમારા જ પૈસાથી કરવાનું છે। અમને કઈ આવશું, એસએમસી વાળાએ અમને એવું કીધું એનઓસી આવે નહીં તઈ લગીને તમને અમારા મકાન નહીં મળશે। तो एसएमसी क्यारे एनओसी आपसे हमने 3 डाला थी तो हमें बाहर। और प्रशासन के लोग यहाँ जो कुछ भी आए हैं, हम लोग उनका बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो, हंस रहे हैं हम पे सब मिलके। यही नहीं पता चल रहा है तभी हम लोग रोड पे आए हैं। अगर वो हंसते नहीं तो हम रोड पर नहीं आते। हम उनसे अपनी गुजारिश करते हैं कि आप इस व्यवस्था को ठीक करो, तो बाहर जाके हंसते हैं। गैस का पाइपलाइन तोड़ दिया गया है, कोई भी स्किलफुल वर्कर नहीं है, उसको ये नहीं पता कि मीठा पानी है कि गैस पाइपलाइन है। एक तो हमारा दीवार गिरा हुआ है, उसके बावजूद गैस का पाइपलाइन काट दिया, पानी का काट दिया। कोई पूर्व सूचना के आधे लोगों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, आधे लोग यहाँ फंसे हुए हैं। कोई भी सूचना नहीं देते, कभी पानी काटते हैं, कभी गैस पाइपलाइन काटते हैं। हमारा प्रशासन से केवल इतने कहना है कि हमें पूरी तरीके से संजीवनता, ये मामला कितना गंभीर है उसकी गंभीरता के यथावत हमको बता दे कि सच्चाई क्या है। ये टावर बचेंगे कि टावर गिरेंगे? क्योंकि उनके पास में उनके इंजीनियर आए हैं, पानी मीठा पानी का पाइप काट रहे हैं, गैस काट रहे हैं। इसका मतलब है कि मामला बेहद संवेदनशील है। सारा जीव लेवा बैठेलो छे अमारो, પહેલેથી આને બેદરકારીથી કામ કરેલું છે। એને દેખાતું નથી કે આટલો સ્પેસ રાખીને કામ કરીએ અહીંયા। સ્પેસ રાખવાનું એ તો એને એન્જિનિયરને બુદ્ધિ હોવી જોઈએ ને, અમને નથી ખબર। એને તો અક્કલ હોય કે નહીં એન્જિનિયરને? તો आश्वासन नहीं हमारे पास। आश्वासन का म्युनिसिपालिटी नो आश्वासन नहीं, ना बिल्डर नो नहीं। हमको भी पता है कि हम लोग को परेशान नहीं करना, पब्लिक को वो हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रशासन हमारी 2 दिन से सुन नहीं रहा है। हम इसके लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं बस शांतिपूर्वक। સ્થાનિક मैं आज लास्ट है हमारा, कल हम हमारा बोरिया बिस्तर लेके हमारी बिल्डिंग में हम आ जाएंगे।
जिसको जो करना हो कर ले, जो बंद किया है हम लोग चालू कर देंगे। जिसको जो करना हो कर ले। हम कल बिल्डिंग में आ जाएंगे रहने के लिए। कॉर्पोरेशन द्वारा कहा जा रहा है कि बिल्डिंग भयजनक स्थिति में, इसके लिए खाली करवाई गई है। खाली करवाई गई है। क्या एक्शन लिया सर? आज 2 दिन हो गया, क्या एक्शन लिया इन्होंने? कोई व्यवस्था नहीं है। क्या एक्शन लिया सर? बच्चों के हम कल रहने आ जाएंगे सर। एग्जाम चालू है, हमको कहाँ छोड़ ये रहे हैं? हम लोग खाना पीना कुछ नहीं खाए हैं 2 दिन से। हम लोग इसमें रात भर, परसों रात को हम पूरी रात जगे हैं और बच्चों को रोड पे लेके रहे हैं। આમાં તંત્ર તરફથી અત્યારે સુધીમાં કોઈ સુધીમાં આવ્યું નથી, કોઈ અત્યારે સુધીમાં અહીંયા જોવા નથી આવ્યું, સુધા નથી આવ્યું, બરાબર છે? તો તંત્ર અત્યારે ક્યાં સુધી વેટ કરે? આ પબ્લિક અત્યારે ક્યાં સુધી વેટ કરે? એની કોઈ લિમિટ હોય છે? લોકોએ આક્રોશ ઠાલવ્યો કે કોઈ તંત્રના અધિકારી અહીં જોવા પણ નથી આવ્યા. આજ મુદ્દે વાત કરીશું. સંવાદદાતા રાકેશ જોડાઈ ગયા છે મારી સાથે. રાકેશ, પહેલા તો બિલ્ડરની બેદરકારીના કારણે પ્રોટેક્શન વોલ ધરાશાયી થઈ જાય છે. આજે ગેસની લાઈનમાં પણ ભંગાર થયું છે. આ 400 જેટલા લોકો રસ્તા ઉપર આવી ગયા છે અને બિલ્ડર તરફથી કોઈ પણ ફોન ઉપાડવામાં નથી આવતો તેવો પણ આક્ષેપ થઈ રહ્યો છે. તંત્ર તરફથી પણ કોઈ જવાબ નથી આવતો. એ આપણે જણાવી દઉં કે કરે કોઈ ઓર અને ભરે કોઈ ઓર તેવો ઘાટ છે તે આ ઘટનામાં સર્જાયો છે, જ્યાં 400 જેટલા પરિવારોએ બિલ્ડર અને ડેવલપરની ગંભીર બેદરકારીના કારણે રસ્તા પર આવવાનો વારો આવ્યો છે. 3 દિવસ અગાઉ સુરતના અલથાણ ભીમરા રોડ ઉપર આવેલી જે શિવ રેસિડેન્સી છે તેની પ્રોટેક્શન વોલ છે તે ધરાશાયી થઈ તૂટી પડી હતી, જેની પાછળનું કારણ બાજુમાં જ જે રાજલક્ષ્મી ગ્રુપ દ્વારા છે તે હાલ વિવાન પ્રોજેક્ટ છે તે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે અને આ પ્રોજેક્ટની જે મંજૂરી વિરુદ્ધ જઈ અને જે ખોદકામ કરવામાં આવ્યું છે તેવો આક્ષેપ છે તે શિવ રેસિડેન્સીના લોકો દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. ખોદકામ છે તે 30 ફૂટ સુધીની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી, પરંતુ બિલ્ડર તરફથી 40 ફૂટ જેટલું ખોદકામ કરી દેવાના કારણે જે પ્રોટેક્શન વોલ છે તે ધરાશાયી થઈ તૂટી પડી હતી અને બીજા દિવસે તપાસ અર્થે આવેલી સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા બિલ્ડિંગને ભયજનક સ્થિતિમાં છે તે જણાવવામાં આવી છે અને તેના કારણે જે 4 જેટલા ટાવરમાં રહેતા લોકોને નોટિસ આપી અને જે ફ્લેટ ખાલી કરવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી હતી. જો કે તજજ્ઞોની ટીમ દ્વારા પણ હવે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે, પરંતુ બિલ્ડર તરફથી માત્ર જે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા પૂરી પાડવામાં આવી છે, પરંતુ સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે જે લોકોને અન્ય સ્થળે ચાલ્યા જવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી છે, ત્યારે ફ્લેટની અંદર લોકોનો સરો સામાન અને કિંમતી ચીજ વસ્તુઓ રહેલી છે ને આવા સંજોગોની અંદર જાય તો લોકો ક્યાં જાય તેવા સવાલ ચોક્કસથી ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે. લોકો પોતાના બાળકો જોડે આજે રસ્તા ઉપર આવી ગયા હતા. તેની પાછળનું પણ કારણ એ છે કે છેલ્લા 3 દિવસ સુધી આ ઘટના વીતી ગયા છતાં સ્થાનિક કોર્પોરેટર કે ધારાસભ્ય છે તે લોકોની સમસ્યા જાણવા ત્યાં પહોંચ્યા નહોતા અને તેનો રોષ છે તે આજે લોકોનો રસ્તા પર જોવા મળ્યો હતો. ના છૂટકે શિવ રેસિડેન્સીના મોટી સંખ્યામાં લોકોએ જે રસ્તા ઉપર ઉતરી અને ચક્કાજામ કર્યો હતો. ના છૂટકે પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જ્યાં બિલ્ડિંગના જે મહત્વના જે આગેવાનો છે તે આગેવાનો જોડે ડીસીપી કક્ષાના અધિકારીએ બેઠક કરી હતી અને તેઓને હૈયા ધરપત આપી છે કે કોર્પોરેશન તરફથી જે પણ રિપોર્ટ કરવામાં આવશે, રિપોર્ટના આધારે પોલીસ તપાસ કરશે અને તપાસમાં જો કોઈ પણ આ ગંભીર બેદરકારી જણાય આવશે તો ચોક્કસથી બિલ્ડર ડેવલપર સહિતના જે સંબંધિત જે લોકો છે તેના વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પરંતુ હાલ પર તો જે વિરોધ છે તે યોગ્ય નથી. ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે વિરોધ હોઈ શકે, પરંતુ આ પ્રકારે રસ્તા પર ઉતરીને વિરોધ ન કરવામાં આવે તેવી અપીલ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ આ સમગ્ર મામલો છે તે થાળે પાડ્યો હતો. પરંતુ આ સમગ્ર ઘટનાની અંદર ડેવલપર અને બિલ્ડર તેમજ જે સુપરવાઇઝરની બેદરકારી સ્પષ્ટપણે સામે આવી રહી છે કે જો મંજૂરી તમને 30 ફૂટ સુધી ખોદકામની આપવામાં આવી હતી તો 40 ફૂટ ખોદકામ શા માટે કરવામાં આવ્યું, જેના કારણે જે પ્રોટેક્શન વોલ છે તે ધરાશાયી તૂટી પડી હતી અને જે બિલ્ડિંગ જે ટેકનિકલ જે કારણો છે તે શોધવામાં હાલ આવી રહ્યા છે કે બિલ્ડિંગ રહેવા લાયક છે કે કેમ. જો ટેકનિકલ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ બિલ્ડિંગ રહેવા લાયક ન હશે તો આ બિલ્ડિંગને ઉતારવાની પણ ક્યાંક ફરજ પડી શકે છે તેવો ભય અને ભીતિ છે તે લોકોમાં રહેલી છે. એટલે લોકોને આ ચિંતા સતાવી રહી છે કે કરે કોઈ ઓર ને ભરે કોઈ ઓર, એટલે બિલ્ડર અને ડેવલપરના પાપે છે તે આજે લોકોએ રસ્તા પર રહેવાનો વારો આવ્યો છે. માસૂમ બાળકો જોડે જે લોકો છે તે રાતોવાસ પણ બિલ્ડિંગના નીચે કાઢવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે આ સૌથી ગંભીર બેદરકારી બનીને સામે આવી છે. 3 દિવસ સુધી કોર્પોરેશન તરફથી હજી બિલ્ડર અથવા ડેવલપર સામે કોઈ કડક કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી નથી. માત્ર લાયસન્સ છે તે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. એટલે આ લાયસન્સ સસ્પેન્ડ કરવાથી શું કાર્યવાહી
પૂરી થઈ જાય છે તેવા સવાલો લોકોએ આજે આ ઘટનાની અંદર ઉઠાવ્યા હતા અને તંત્ર પ્રત્યે પોતાનો રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. જોવાનું એ રહે છે કે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા જે તજજ્ઞોની ટીમ દ્વારા હાલ જે બિલ્ડિંગના સ્ટ્રક્ચરને લઈને જે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે તે અંગે શું રિપોર્ટ છે તે જાહેર કરવામાં આવે છે અને રિપોર્ટના આધારે પોલીસ કઈ દિશામાં કાર્યવાહી કરી અને બિલ્ડર તેમજ ડેવલપર સામે કડક કાર્યવાહી કરે છે. જી રાકેશ, આભાર આપનો. એટલે અહીં એ જ ઘાટ સર્જાયો છે કે કરે કોઈ ઓર અને ભરે કોઈ ઓર. અહીં શિવ રેસિડેન્સીના રહીશો રસ્તા ઉપર રાતવાસો કરવા મજબૂર બન્યા છે. મહિલાઓ હોય, બાળકો હોય, ન કોઈ અધિકારી સામે આવે છે, ન બિલ્ડર કે ડેવલપર આગળ આવ્યા છે કે ન ત્યાંના સ્થાનિક કોઈ નેતાઓ આગળ આવ્યા છે. આ લોકોની બહાર અત્યારે તો કોઈ નથી આવ્યું. જો કે આ મામલો અત્યારે બિચક્યો છે, લોકોએ વિરોધ મોટા પાયે નોંધાવ્યો છે. હવે આગળ બિલ્ડર દ્વારા કોઈ આમની માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે કે કેમ, તંત્ર દ્વારા બિલ્ડર વિરુદ્ધ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે કે કેમ, આ બધા જ સવાલો છે. જોવાનું એ રહેશે કે આમાં કયા પ્રકારની કાર્યવાહી થાય છે. આ જ પ્રકારે વિવાદ સોસાયટીનો વકર્યો અમદાવાદમાં પણ છે. અમદાવાદના સ્નેહાંજલિ સોસાયટીનો વિવાદ હજુ યથાવત જોવા મળે છે, જ્યાં સોસાયટીના રહીશોએ બિલ્ડરના ઘરની બહાર આજે વિરોધ કર્યો હતો. બિલ્ડરના ઘરની બહારનો ઘેરાવ કર્યો હતો રહીશોએ અને હાયરે બિલ્ડરના સૂત્રોચ્ચાર સાથે રહીશોએ વિરોધ નોંધાવ્યો. બિલ્ડર દિલીપ પટેલના ઘરની બહાર લોકોએ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. બિલ્ડર વિરુદ્ધ FIR કરવામાં આવે તેવી લોકો દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે. બસ બિલ્ડર તો છે જ નહીં, પણ અમે ધરણા ચાલુ જ રાખીશું. અમને અમારો ન્યાય જોઈએ, અમને અમારા મકાનની સામે મકાન જોઈએ. અમારા હાઉસિંગના ફ્લેટ તો જોતા એ બી રેન્ટમાં જ જો આપતા હોય તો અમને બીજે ક્યાં લેતા નથી આવડતું. એટલા તમે સક્ષમ છીએ કે અમે લઈ શકીએ છીએ રેન્ટ ઉપર મકાનો. એટલે અમારે હાઉસિંગમાં તો જબરજસ્તી અમને બધાને પ્રેશરાઇઝ કરાવી, બધાની જોડે સહીઓ કરાઈ છે, બાંયધરી આપીને લેવડાવી, પણ અમે ચાવીઓ બી પાછી જ આપી દીધી. અમારે જોતું ઘર જ જોતા નહીં. હવે આ મકાનની સામે બિલ્ડર સાથે મકાન અપાવો અને આ સોસાયટીમાં થતું હોય તો આ સોસાયટીમાં અમને અપાવો. અમે 25 બધા મકાનો છે અમારા. મારા બાબાની અત્યારે હાલ બી એક્ઝામ ચાલે છે. મારી બેબી એન્જિનિયરિંગમાં છે. એ લોકોનું ભણવાનું અત્યારે બગડી રહ્યું છે અને ઘરે બધા વૃદ્ધો બી બહુ છે. મેન્ટલી બહુ હેરેસમેન્ટ છે. પેલા આ કેવું છે કે મારે તો અહીંનું એ જ મરી જવું છે. એમની હાલત તો એવી જ છે. અમને આ રીતે આવી રીતના મેન્ટલ અમે 5 દિવસથી આમાં ને આમાં છે, તોય અમને FIR હજી નથી નોંધી પોલીસવાળાએ. અને આમાંથી અમે બહાર જ નથી આવી શકતા, રાત્રે ઊંઘી બી નથી શકતા. અમારા ખાવા પીવાનું બધું જ ડિસ્ટર્બ થઈ ગયું છે. અમારા છોકરાઓ ભણી નથી શકતા. અમને અત્યારે જે મકાનો આપ્યા છે એ બી અમને જબરજસ્તી એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે તમને આ બી રેન્ટ ઉપર આપી દે છે. તો શું રેન્ટ ઉપર રહેવાનું હોય તો અમે એ જ એરિયામાં કેમ ના રહી શકીએ? કેમ અમે આવાસ યોજનાના મકાનોમાં રહેવા જઈએ? કેમ અમે રેન્ટ લઈને ભરી ના શકીએ? એવી રીતના રહી શકીએ? આ તો એ લોકોને પ્રેશર છે, એ લોકોને દબાણ છે, એટલે અમારી ઉપર દબાણ કરી રહ્યા છે. અમને જબરજસ્તી આ લોકોએ જે ઔડાના જે હાઉસિંગના ફ્લેટો છે એ આપ્યા છે અમને, કે જે અમે લેવા માંગતા જ નથી. અમે ચાવી અમને પરત આપી દઈશું, અમારે લેવા નથી. અમને ભલે અમને ઈચ્છા મૃત્યુ કરી આપે, અમને ઈચ્છા મૃત્યુ લેવા તૈયાર છીએ. એટલે અહીં અમદાવાદમાં પણ બિલ્ડર સામે લોકોએ વિરોધ નોંધાવ્યો છે અને માંગ કરી છે અને સૂત્રોચ્ચાર કર્યા છે. હવે તેનું નિરાકરણ આવે છે કે કેમ, બિલ્ડર લાવે છે કે પછી તંત્રે હસ્તક્ષેપ કરવો પડે છે, તેના ઉપર નજર રહેશે. આ સાથે જ સીધું સેટમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત ફર્સ્ટ.